muntiang ja umi ibadah umi anu Sulaiman di ya muntiang ja daripada gentiang telat sembahyang subuh berjamaah nu lebih baik tiang ketinggalan solat semalam suntuk ketimbang harus ketinggalan solat subuh berjamaah ya. Harian bagusan dek sembahyang tahajud ukuran daripada ketinggalan semangat subuh berjamaah. Munite kan selapu-lapu dek nahar. Tahajud nanti subuh nanti nyampah payu tuh. Nah, itulah kita. Ya. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار أجمعين. الفاتحة. لسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ولجميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والجميع المصنفين والمعلمين والأستاذنا ومشايخنا. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين أهدكم وأهلينا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. ولأجل نزول الرحمة والهداية والتوفيق والسلامة علينا ويسر الله تعالى لنا أمور الدنيا والآخرة وقضى الله لنا جميع الحاجات ببركة الفاتحة. Jemaah sebelum terlanjut kebiasaan mungkin niki fotokopian terbaca salawat iftitah niki untuk membuka seluruh keberkahan, seluruh ridho dan seluruh kemuliaan. Insyaallah mudah-mudahan dengan selawat niki selampuk kemudahan terbukaan atas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi watihil fadilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi khussahu bil fadilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warda 'anis sahaba. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warda 'anis sulala. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warhamna jami'a. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi la taqta' rajana. Allahumma salli ala Muhammad
على محمد يا رب بلغنا نزوره اللهم صل على محمد يا رب تغشانا بنوره اللهم صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك اللهم صل على محمد يا رب واسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا رب واجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا رب حطنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب أين فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لاقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لا قامينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين الفاتحة. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا
اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين. Al-Mukarramun, mami-mami tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad, masih pada bab salat jamaah. Ya ndih. Nah, insyaallah lawan niki bau dah malang masih mesa-mesa ndih. Nah, ini selawat buat tenang, buat terbuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu hidayah, selapuk kemudahan-kemudahan di. Nah, enak-enak menda susah-susah. Iya wah si bernyanyi nih. Nanti nyanyi wah datang wah terus apapun. Nanti insyaallah. Waalaikumsalam. Telanjutan wa Tabrani an Abi Ubaidah laisa minas salati salatun afdalu min salatil fajri yaumal jum'ati fil jama'ati wa ma ahsibu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu. Diriwayatkan dari Imam Tabrani dari sahabat Abi Ubaidah, Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, laisa minas salati, tidak ada di antara salat-salat itu salatun, salat yang lebih afdol min salatil fajri, ketimbang salat fajar subuh yaumal jum'ati li jelu jumat fil jamaati, di dalam salat berjamaah. Artinya bahasa Nabi bahwa di narak salat berjamaah si paling afdol li selapuk jelu kecuali salat subuh li jelu jumat. Ya, lagu niki bukan berarti Jumat doang atau dengan subuh berjamaah kan ya paling afdol. Di maknanya adalah bahwa mewakili seluruh salat, ya, semua salat itu adalah bagus, ya. Lagu lamun demete si paling bagus dari sekian yang bagus-bagus itu letaknya pada salat subuh. Mundemete malik subuh simbi si paling afdol, maka tempatnya adalah subuh le jelu Jumat. Mundemete malik Jumat si berembi, Jumat si berjamaah. Ini kan runtutan afdol. Berarti Nabi selapuk solati afdol. Lagu mundemete si paling afdol, langan si afdol nu le solat subuh. Lek solat subuh nu mbi malik si paling afdol le jelu Jumat. Terus ngumbi malik si paling afdol le jelu Jumat berjamaah. Mun wah berjamaah den hata atasan malik. Berarti niki targib motivasi lengan Nabi ente bahwa solat subuh berjamaah niki adalah paling afdol. Ya. Lebih-lebih le subuh jelu Jumat, ya. Saya ingat lek jelu Jumat niki wah tamu Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam artinya bapaknya hari. Jelu si paling temulia si Allah Subhanahu wa taala. Sampai ukuran man mata yaumal jum'ah ailatal jum'ah. Saya mati ukuran leng Nabi lek jelu Jumat atau kelam Jumat, maka gena mati wukiya min azabil nar azabil qabri, terselamatan wah hilangan azab kubur kanca api neraka. Lamun mati pun le jelu Jumat atau kelam Jumat si mulieuna siaran jelu Jumat. Lagu tanda kutip mati husnul khotimah, ndik nedaka mati jelu Jumat ya bowos lagu. Ini semati selamat langan azab kubur bemai gratis betul bawas be kelam Jumat daka kelam Jumat tetap mati. Artinya apa? Bahwa mati kita dalam kebaikan lek jelo Jumat niki sudah menjamin itu pada yakni selamat daripada api neraka, ya. Sehingga terkhusus sang isi Nabi si paling afdol selapuk solat niki adalah solat subuh lek jelo Jumat. Berarti kesannya apa? Pesannya apa? Pesannya bahwa dindik bilin solat subuh berjamaah lek jelu Jumat sekurang-kurang uzur, ya, sekurang-kurang uzur. Apalagi ndik teuzur, lebih-lebih ukurannya wajib terkejar fadilat niki, ya.
Saya napi, saya ndek teman laun terekeng. Solat sunat fajarnya doang kan lebih baik dunia dengan isinya. 2 rakaat sendeneman subuh niki lebih bagus ketimbang dunia kan ce isinya. Itu baru solat sunat fajar, ndek neman sembahyang fajarnya. Tentu lebih bagus lagi ketimbang dunia dan isinya. Belum waktu Jumatnya, ya. Belum waktu jamaahnya. Ya Allah, bepiraya mau tu. Nah maka serugi-rugi itu wah ndek tersolat subuh berjamaah lek jelu Jumat. Wa ma ahsabu lana, dan saya tidak bisa menghitung man syahidaha minkum, orang-orang yang menyaksikan daripada subuh itu di antara kalian, illa maghfuran lahu, kecuali dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, saya tidak pernah menghitung-hitung pira luwek ni sinyak siang dengan sembahyang subuh niki tak ampunin si Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia neburekeng si Rasulullah pira ye si bersaksi bahwa ye nu tak ampunin si Allah taala atas solat subuhnya niki. Saya kena malaikat nyak siang ye, selapu makhluk nyak siang ye, binatang nyak siang ye. Yang pun dengan Rasulullah wa ma'ahsabu, dek ku tahu rekeng ye, pira luik nyak siang ye, si tak ampun si Allah Ta'ala, si luik makhluk nyak siang ye, tak ampun si Allah Ta'ala. Berarti apa? Berarti Allah Ta'ala ngena, ya malaikati, malaikatku, ya makhluki, wa semua makhlukku, ishhadu anni ghafartu li abdi, saksikanlah oleh kalian dengan Allah Ta'ala bahwa ku ampunin selapu dosa panjaku si sembahyang subuh nu lek jolo Jumat berjamaah. Ya, pira luik nyaksi yang saksi Allah niki selapu makhluk. Ya penengen-nengen ndek ku tahu saksi yang wah pira luik nyaksi yang itu niki jadi dengan bagus. Berarti jemaah mendemati ukuran wah tahu wah si malaikat si makhluk, oh ni dengan si tersaksi yang sembahyang subuh laun. Ya. Lagu lamun dia narak nyaksi yang ya berapa sih dia terkenal sang si malaikat, saya si matin aro nu lo sekeno dia narak kenal ya le malaikat. Lagu lamun dia saksi yang si malaikat niki pira ye je malaikat yang siang ya. Berarti lamun malaikat makhluk niki nyaksi yang bukan sekedar menyaksikan atas dia diampuni Allah, termasuklah ya ngendeng rahmat, ngendeng ampunan. Tipak saya tipak dengan si saksi yang nu. Ya, saya saksi yang dengan si sembahyang subuh berjamaah. Ya, tersaksiang si Allah Ta'ala suruh malaikat saksi yang ya ampunin ku dosa. Berarti apa lana malaikat nu? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati ya, ya Allah ampunin ia. Bepira ya doa yang itu coba. Ini kira-kira dia ampunin dosa tu, dia ini hapus wah dosa tu, atau rahmat Allah wah mau tu. Ya, saya apa seluik nyaksiang ya. Maka solat subuh doang si normal kan, si normal niki adalah disaksikan oleh jumlah banyak malaikat yang banyak. Sampai sebutan Allah Ta'ala inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat sunnah salat subuh niki kana masyhuda. Masyhud disaksikan oleh saya luwi malaikat. Malaikat mbi, malaikat kekelem gene tayak, malaikat kenjelu gene turun. Besupuk tu angkanya po tersuruh belo-belo si berayat. Nanti ampun api deman dengah itu malaikat tu mun konte-konte aja lelah ku doang turun nu deh. Angka sunat mun subhana belo-belo minimal wahnu amayata sa'alun ngono ni. Le itu ara subuh ni al kafirun kancan apa lang malaikat ndak matching ini ndak matching. Ya. Mun si lain kaum dek konte wah mun salat subuh no sunat belo-belo yang pun ngene Qur'an al-fajri. Lamun waktu salat si lain sebutan isi waktu aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Khusus salat subuh tersebut isi Quran wa Qur'anal fajri kana masyhuda, dan bacaan Quran lek solat subuh tersaksiang luwe isi malaikat. Nah, berarti Nabi ling Ibnu Katsir semua ulama tafsir menafsirkan bahwa khusus solat subuh sunatnya sebelu-belu ayat.
lamun bau Yasin masih ada beraya. Ya udah percaya lagu Yasin doang kan. Yasin Allah wa palang malaikat wah dong keculok udah. Artinya ya ngakal malaikat. Janganlah selesaikan. Nah, artinya si wajar-wajar ndek ne kunte lalu ndek ne belu lalu mun belu lalu lawan gerumun jamaah di kunte lalu gerumun masih yang sedang-sedang saja. Misalkan justru dase wah nojok mudi di mana-mana sabihis kanca al-ghasyiyah ya din akal kafirun kaca kullu yang gerumun malaikat itu. Jangan saya apa ya masyhuda. Nah, bacaannya saja disyahidkan, dimasyhud, disaksikan oleh banyak malaikat, apalagi orang yang sholat di situ. Nah, pasti dia masyhud, disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keistimewaan tu datang subuh berjamaah lejul juman. Wa huwa wa Malik, dan dia juga meriwayatkan wa Malik dan dari Imam Malik an Abi Bakar dari Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hathmah qala anna Umar bin Al-Khattab, beliau berkata bara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu taala radhiyallahu faqda Sulaiman Abi Hathmah fi salat subhi faqada mun faqada ara mun terbaca faqada ara faqdan ara faqad angkali sebuah ibarat tersebutang tu ujian bahasa Arab manna min manin hadis nu faqad fukida faqdan minas sawami ya pada tulisan faqad tulisan mun dia tahu bahasa Arabin bacaan teh faqad padahal bacaan faqad fukida faqdan. Faqad artinya sungguh dengan qad, kemudian fukida artinya kosong, faqdan artinya sama sekali, minas sawabi dari pahala. Artinya leng Nabi manna min manin, saya berharap dari sebuah pemberian, dari sebuah sedekah, min manin dari sebuah pemberian, faqad fukida faqdan minas sawabi, ngarep langan supuk pemberian tipa makhluk, maka niki ndek negen mau sama sekali pahala. Artinya dia bersedekah ampu dia terbalas isi luian nun dia narak pahala ni tenyumbang julu tipak siden di lagu yang ngetang jemaah anak tiang nggih. Oh ni ya apa itu bukan sedekah namanya. Jadi apa arak iming-iming ke depan niki namanya faqad fukida ya kosong dari kebagusan. Nah, mulai itu tersebutan faqada Sulaiman ibni Abi Hathmah fi salati subhi. Tersebutan faqada kosong di nara Sulaiman nu aran anu ni aran sahabat Sulaiman di Nabi Sulaiman bin Abi Hathmah fi salati subhi le sembahyang subuh. Wa inna Umar sungguhnya Sayyidina Umar amidan ila suki ya, kemudian menyengaja menuju pasar. Wa maskana Sulaiman dan rumahnya Sulaiman bainal masjid di antara masjid wasuki dan pasar. Famarra ala syafa'i Ummu Sulaiman, kemudian lewat di rumahnya bertemu dengan Ummi Sulaiman. Faqala laha, kemudian Umar berkata kepada Ummi Sulaiman, ya, lam ara Sulaiman fi subhi ina dan ndek ku seriang pok ngonek subuh anu Sulaiman ndek na Sulaiman faqala kemudian inana ji Sulaiman dengan innahu bata ulin yusalli faghalabathu ainahu apalan ya ketideman saya ngak napi saya ngak luik lalu na sembahyang malam sampai dia tahan mata nampak na tidam. Innahu bata, dia itu bermalam, yusolli dia solat, faghalabat wa innahu, maka mengalahkan kepada matanya Sulaiman. Dia tahan mata semalam na sembahyang suntuk tahajud lagu sampai subuh ketidaman. Faqala Umar, kemudian berkata Umar, la an ushhidu salat subhi fi jama'atin
ahabbu ilayya min an aquma lailatan. Apa leng Umar, la an ushidu, seandainya saya menyaksikan salati subhi, salat subuh, fi jama'atin, dalam berjamaah, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an aquma, daripada saya berdiri semalam suntuk, lailatan, untuk beribadah. Artinya mun aku ja umi unin tipa Ummu Sulaiman muntiang ja umi ibadah Ummu Sulaiman ni ya muntiang ja daripada gentiang telat sembahyang subuh berjamaah nu, lebih baik tiang ketinggalan solat semalam suntuk ketimbang harus ketinggalan solat subuh berjamaah ya. Harian bagusan dek sembahyang tahajud ukuran daripada ketinggalan semangat subuh berjamaah. Mun itu kan selapu-lapu dek nara tahajud nanti subuh nanti nyampah payu tu. Nah itulah kita ya nulung Umar. Berarti Nabi daka ukuran ni sembahyang tahajud ndik na terkenaan masih si Umar tahajud ni sampai ia bilin solat subuh berjamaah, padahal ia adalah isi ibadah. Mun kerja munara Umar sang ampes na sudah tampang kembali dia datang sembahyang subuh Pak Abdullah ngone nu dan Umar kah ya lelahan oleh proyek konen ketidawan si ibadah doang seselna si Umar hari ansu ndek ku sembahyang malam daripada ku sembahyang ku telah sembahyang subuh. Nah lamun itu ibadah ndek selapu ndek kada maka ndek temau apa penanikilah kerugian serugi rugi nu. Sehingga Rasulullah paling terkenang negati solat subuh lek berjamaah. Wa Ahmad Abu Dawud, dan riwayatan si Imam Ahmad dan Abu Dawud an Ubay, dari Ubay, inna hataini salataini, sesungguhnya dua salat ini, yakni al-isya wa subha, yakni salat isya dan subuh, min athqalis salati, di antara seberat-berat salat. Bahwa Nabi mengatakan dalam riwayat Abi Dawud dan Imam Ahmad bahwa salat subuh kan isya nu salat si paling berat. Tipa sai alal munafikin, tipa dengan munafikun. Walau ya'lamuna fadla ma fihima, seandainya ne tahu si dengan munafik nu apa si ne tebang si Allah Taala li dua sembahyang nu subuh kan isya nu ya la atauhuma walau habwan, mereka akan datang kepada subuh kan isya nu walau habwan, walaupun mereka harus merangkak-rangkak. Ukurannya dengan sot mun de tahu gende tahu lalu jok isa kan subuh. Lagu itu apa nu sehat tara motor apa jan goyo gena ngesot ya dan mele datang. Kenapa? Karena itu munafik. Berarti dengan munafik nu ndik nebani yang salat subuh kan salat isya ya parane berat makan berat subuh wayan nyet wana hujan terus apa suruh temandi suruh tengulu jam mesigin kan dek narak gati lelah tuh mun isu wajan dengelor ni uni ya ini suruh tersembayang isu harian so tengelor julu laun tersembayang. Nah niki berarti apa ya munafik wah munafik. Jadi ciri-ciri dengan munafik nu berat salat subuh kan isya. Lamun jangan ringan subuh kan isya, nah berarti hidup wah hati nu saya nggak napi, saya nggak ya tahu nu apa jangan tebang si Allah Taala si luwe ganti sampai dia tahu sebutan Rasulullah. Seandainya tahu, berarti kalau Nabi mengandai-andai itu bukan berarti taroji mengharap sesuatu yang tidak pasti. Lamun itu mengandai-andai itu andai kita itu dari syaitan. Annalau minasyaiton, kata Nabi mengandai-andai nu dari syaitan. Seandainya ku ngene ndi wah ku nabrak seandainya ku ngene ndek negen celaka wah unin. Mengandai-andai itu dari syaitan. Padahal apa? Padahal mengandai-andai yang sudah terjadi niki tidak akan mengembalikan yang sudah menjadi kembali lagi ya. Atau yang mengandai-andai yang akan datang seandainya ku berdua kepeng semiliar unin ku kadu wah jok senggigi unin misalkan mengandai-andai
ya, naki dari syaitan, sehingga dia tidak melihat nikmat yang ada di depannya. Nah, bedakan Nabi. Kalau Nabi menjanjikan dengan seandai ne tahu si umatku apa ne tebang lek solat isya kanca subuh berjamaah, gena pete subuh berjamaah kanca isya nu dengan cara walaupun ne nyoset apa ne ngoset ngesot ngesot ngoset ngesot. Berarti apa? Dia nak tahu bayangan si Rasulullah ngombe jak luik fadilat nu. Ya. Lamun nebau si gambarang sekedar gunung Uhud mau nu paling belik wah gunung misal apa paling atasan Malik dunia dan isinya, apa Malik li atas di nara wah. Berarti Nabi sepelik-pelik fadilat solat adalah isya kanca subuh berjamaah. Nah niki sekiranya kata Nabi kemudian alaikum bis-saffil muqaddam fa innahu ala mithli saffil malaikati. Alaikum artinya isim fil amr dalam bahasa Arab. Alaikum bimana ilzam alaikum. Ilzam alaikum man wajib atas sida pada unin Nabi, wajib atas sida pada atau tetepin apa bis-saffil muqaddam li sab paling julu. Sekembe fa innahu ala mithli saffil malaikati, karena sab paling julu niki pada marah angkun sab-sab malaikat berbaris. Jadi malaikat niki julu-julu tuh pada berbaris-baris dan melelek mudi-mudi saling pejulu bejulu masih besab-sab. Ya wah arti malaikat ni apa lana wal malaku soffan soffa, dan malaikat nu besab-sab. Ngombe sifat sab malaikat muqaddam saling julu. Artinya berlomba-lomba untuk berada di sab terdepan. Lamun itu berlomba-lomba sab paling mudi Jumat aru na datang paran si malaikat genelek sab julu taku no tu ngandak letian seharusnya Nabi sab julu-julu si paling afdal. Dalam hadis lain tersebutan inna afdala saffir rajul aqdamuhu wa afdalu salatil mar'ah apalana akhiruhu, ya. Si paling afdal salat dengan mama si paling julu, kemudian paling afdal sab dengan nina si paling mudi. Ndek maksudnya nina sab paling mudi ni sikit dua teluk si paling mudi ndek berarti dong berlomba-lomba si delek mudi. Artinya Nabi semakin mudi tahu ne kanca sab dengan mama niki semakin bagus. Yang apalagi sampailah ndekne penggitan marak ni ialah sunnah niki ampuk ne paling afdal sama sekali ndekne penggitan isi sab mama. Kan suruh paling mudi-mudi tahu ne kanggo misalkan ya sejajar berarti apa? Ia menyelisihi hadis Nabi ndekne afdal. Ya apalagi arak sejengkal dua jengkal walaupun sah ukuran lagu ndekne afdal. Nah itu si mama niki bahasa Nabi tetap sida berlomba-lomba lah lek sab si muqaddam, sab yang terdepan marah angkun malaikat. Walau ta'lamuna fadilatahu la yatadarrab apalan. Lau ya ta'lamuna fadilatahu apalan. La abdartumuhu lana. Walau ta'lamuna fadilatahu, seandainya engkau tahu fadilatahu kepada fadilahnya, la abdartumuhu, jawabnya lau kan, lam jadi jawab dari lau, seandai maka la abdartumuhu, niscaya kalian akan bersegera untuk sab yang depan itu. Niscaya lamun de tahu Malik. Berarti niscaya niki langan Nabi adalah keistimewaan sindene bau te rangkai isi kata-kata si pelik. Seandainya tahu si umatku apa lek solat subuh kanca isya berjamaah, niscaya gene datengin isi walau dengan berngesot-ngesot saking pelik. Terus seandainya Malik leng Nabi ne tahu si umatku apa ne tebang lek sab si pertama, niscaya nah gene
menyegerakan diri untuk datang di saf pertama. Lagu itu kadang yang kebalik doang. Ya saling jelak le saf pertama. Sidu saling julu atau mundur ya mal. Saling jelak. Ya, nikah dia tahu fadilah. Ya. Medina si mudi doang, padahal masya Allah rugi telek mudi. Ni kecuali jale mudin imam din kepada saling jelak ya, saya ngaya lawan gan berganti imam. Nah niki ling Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salatur rajul, nah niki kan, dan salatnya seseorang laki-laki ma'ar rajuli bersama laki-laki azka min salatihi wahdahu, lebih bersih, lebih suci daripada salatnya wahdahu sendiri. Wa salatuhu marrajulin, dan salatnya bersama banyak laki-laki azka, lebih suci min salatihi ma'ar rajuli, dibanding salatnya bersama satu laki-laki. Artinya semakin luik kancen berjamaah mamu niki, maka semakin bersih, semakin suci ukurannya langan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bagus. Angka kan di antara salat sunnah, di antara sunnah betul paling afdal berjamaah telu kriteria ukuran. Pertama si paling fasih imamnya. Ya wah tau paling afdal milu berjamaah ya. Lamun ke lagu, lamun masjid te ya jauh-jauh ya, merapat-rapat. Lamun masjid te jauh-jauh pang tejok Islamic Center misalkan. Ya, maka leite wah tau salat. Jadi pilih si paling pasih. Si kedua pilih si paling apa? Si paling jauh. Pilih paling jauh. Ya, misalkan leite ya rapetan, muter si dua julu. Ya, puterin wah julu nih, ranjok nih, beruk deket ya, ini semakin jauh langkah denu terekeng dengan sidu. Ndi muter de julu wah misalkan belisat. Nabi nu mun turun masjid ya, lalu jauh masjid, ndek seke langan. Nabi kalau lewat ke masjid lewat jalur A, beliau pulang ndak pernah lewat jalur A lagi. Mesti nemete jalur B. Kenapa? Tidak sama yang akan ditemui di jalur A dengan B. Fadilatnya beda. Angka sunnah misalkan de uli lah, de datang langan balik, bareh uli Mataram langan uli. Melisat juga sunnah. Yalah jari yang dalil te jalan-jalan bejulo. Jalan-jalan ya jakodayana, puputan den ule. Ya, jadi si kedua ini si paling jauh ya. Jadi misalkan lu pertanyaan kanggo ndek tembilin gubok te ya, balen te dekat musola, terus jauhan tunu masjid. Lagu lek musola ni ya rapet, lek itu jauhan, lek itu kedian jamaahna, maka kanggo tebilin si kedian jamaahna mite si luwean. Nah dia kemudian si ketelunu si mbe luwean jamaahna ya, ieu teu dahuluang ketimbang si kedik jemaahnya. Saya nggak bahasa Nabi sembayang dengan mama seke lawan seke, artinya sembayangnya berjamaah seke niki lebih suci dari solatnya sendiri. Masih suci menang langan solat sendiri, masih menang lah ketimbang dia berjamaah. Lagu lamun wasayan luwi jemaahnya, maka niki sesuci solat tuh, paling bagus solatnya ya ling Nabi. Wa salatuhuma wah ni bro. Wa makana aktsar fa huwa ahabbu ilallah, dan semakin banyak fa huwa maka adapun salat itu ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah. Paling tercintai salat sayan luwi jemaahnya, sayan luwi tercinta isi Allah Subhanahu wa taala. Maka luwi lah situ salat berjamaah nina atau mamu. Waqala, kemudian Rasul mengatakan wa Abu Dawud wal Hakim, terwatang isi Imam Abu Dawud dan Imam Hakim, an Yazid bin Aswad, idza shalla ahadukum fi rahlihi, lamun sembahyang salat salah seorang di antara kalian fi rahlihi di kendaraannya, summa adrakal imama, kemudian dia bisa menututi imam, walam yusalli, kemudian dia tidak salat, fal yusalli ma'ahu, maka hendaklah dia salat bersamanya,
fa innaha lahu, karena sesungguhnya solat bersama imam itu lahu baginya nafilatun adalah sunat. Artinya lamun jak ukurane te solat li atas kendaraan, terus lamun bau berjamaah li kendaraan niki berjamaah lah ya sunat, walaupun nekanggo ndik te berjamaah. Kenapa? Kita fi rihal, kita di perjalanan, kita di dalam kendaraan. Misalkan dia lalu jauh Mekah tunu, kalau di jauh Mekah di atas pesawat wah waktu solat ya, maka solat tah mesa-mesa dalam kendaraan. Lagu lamun bau de berjamaah di atas kendaraan berjamaah lah ya, hukumnya sunat ya, ndik nejari wajib saya itu dalam keadaan kendaraan atau musafir. Nah solat wah ya bagian daripada sunat ya. Saya ingat lamun solat musafir niki adalah solat yang harus ringan-ringan sampai ne tekangguang tejamak atau teka kasar. Jamak artinya tegabung dua waktu, kasar teringkas. Nah maka lamun berjamaah niki lah si paling afdol lamun temele solat perjalanan lagu dalam keadaan qasar dan jamak. Saking pentingnya solat berjamaah. Wa syaikhan, kemudian dari riwayat Bukhari Muslim, syaikhan dalam ilmu hadis tersebut berarti Bukhari Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, laqad hamamtu, sungguh aku menginginkan bahasa Nabi, an amura bis salati, aku memerintahkan dengan salat, fatuqamu, kemudian dia ditegakkan, summa amura rajulan, kemudian aku perintahkan seorang laki-laki, fayaumun nasa, lalu dia mengimami manusia, summa antaliku, kemudian saya pergi, ma'i, bersama saya, birijalin, dengan seorang laki-laki, ma'ahum, bersama mereka, hazmun min hatabin, ada ikatan dari hatab, dari kayu bakar, ila qaumin, kepada suatu kaum, la yashhadunal jamaah, yang tidak menyaksikan salat berjamaah, fa uhriku alaihim, lalu aku bakar atas mereka, buyutahum, rumah-rumah mereka, binar, dengan neraka. Ling Rasulullah seandainya bau ya ku lalu jok supuk kampung, terus ku suruh ya pada berjamaah, terus ndik ne pada mili, niscaya ku beliang ya kayu lek dagang kayu no, ampo ku sedut balin sangat napi ndik ne mele berjamaah nuling Rasulullah ya. Si napi si pentingnya tersembahyang berjamaah ya, sang menemasi hidup Rasulullah ya, ukuran sang tersedut walaupun dia mungkin kan, ini artinya bahwa Rasulullah targhib ya, memotivasi umatnya. Rasulullah dia menginginkan keburukan, tidak mungkin Nabi membakar. Artinya saking Rasulullah gemes ya tipa umatnya sindik nemele berjamaah marak sidelah tegemes nu, unin coba aku tahu unin sekedar anu lah apa gemes nu, berarti belum tentu dia mau melakukan. Coba aku tahu kerengatku ni rengat no, dia mau melakukan atau tidak cuman apa rengat aku leng Nabi ngengat dengan dek mele berjamaah nu ukurana mun ku sedutku ya lagun de Nabi dek nyedut ya. Wa Ahmad karang sikit, wa Ahmad at-Tabrani an Mu'adz bin Anas al-jifa'u kullal jafai wal kufru wan nifaqu man yasma'u lana munadillahi yunadis salata fala yujibuhu. Al-jifa'u kullal jifa'u, kekosongan adalah setiap kekosongan, artinya yang kosong itu pasti kosong. Wal kufru wan nifaqu, dan kekafiran dan kemunafikan, artinya si kosong no maksud Nabi nifak kance kekufuran, munafik kance kufur tipa Allah Ta'ala ya, karena al-jifa wal jifa ya, berarti api al-kufru wan nifaq, kufur kance munafik, dengan kufur nikmat kance munafik leng Nabi, man yasma'u, say bedengah munadillah, panggilan Allah, yunadis salata, memanggil untuk salat, fala yujibahu, maka dia tidak mendatangi panggilan Allah. Artinya dengan munafik tulen, dengan si apa kufur ndene
syukur tipa nikmat Allah dengan si tulen-tulen dengah ne azan lagu ndek ne melin datengin azan. Nah nikilah munafik kanca dengan si kufur ndek ne kafir. Mun kafir no keluar dari Islam, lamun kufur no ndek ne syukur nikmat. Luwih dengan kufur ya ndek ne kafir. Kufur artinya wala in kafartum, tetap tersebut kufur nikmat tiba Allah Subhanahu wa taala ndek nendatengin salat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Nah niki jamaah beberapa hadis bacaan dalam fadilat beberapa salat berjamaah si Rasulullah sampai akhir hayat beliau tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Wallahu alam bisawab. Sila ada pertanyaan dari jamaah ina atau bapak-bapak, sila tentang sholat berjamaah. Ada? Oh. Asal masih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat berjamaah, jadi pernah yang dengar atau beberapa hadis yang diikuti pelunggu imami sholat berjamaah. Ketika pelunggu membaca ayat sajadah itu diikuti dengan sujud tilawah. Nah, ada 3 pertanyaan di sini. Apakah sujud tilawah itu ketika kita sudah membaca ayat sajadah itu wajib hukumnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa kelebihan ketika kita membaca ayat sajadah diikuti dengan sujud tilawah? Nah, kemudian yang ketiga, kalau dia memang wajib sujud tilawah itu ketika kita mendengar misalnya dari kaset atau dari apa ayat sajadah itu, apakah kita sujud tilawah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sekali-kali. Masihlah sah. Enggak kan? Ina ada darah nih, ya paham ina insyaallah. Jadi si pertama ngombe lamun salat zuhur, maghrib, asar. Apa ndekne bagus? Ndekne salat nu ndekne bagus. Nabi mengatakan as-salatu kulluhu khairun mustaqillah. Faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqlil. Semua solat itu kata Nabi khairun mustaqillah, adalah kebaikan yang berdiri sendiri. Atau dalam hadis lain tersebutan khairun maudhu', ya, tema atau judul atau peletakan Allah yang paling dasar, yang paling bagus. Artinya lamun de beketuan mbe si paling afdol ibadah solat doang lah paling menang. Berarti tidak perlu ditakyin lagi bahwa solat itu sudah bagusnya bagus. Sehingga apa dinara ibadah atas dari solat. Ya ampun tolok rukun sembahyang, rukun Islam niki paling atas solat. Le bawa solat, puasa, zakat, haji. Berarti Nabi mun dinara solat niki ndara kenene puasa, zakat, haji. Mun sede solat ndara kenene puasa, zakat, haji. Sehingga ia paling atas. Ya, li atas solat tarak seki. Apa li atas solat? Syahadat. Saya nggak Nabi ya miftahu kullu syai. Syahadat niki kunci tetereken ibadah. Mun dia deman bersyahadat, dia deman bau solat. Maka masuknya lewat syahadat, kemudian ibadah pokoknya solat. Berarti dia nulak teketuan Malik solat tu bagus satu dia narak si lebih bagus ketimbang solat. Lagu munda mele jakne si paling bagusan dari solat itu PT solat isya kanca solat subuh, ya.
mun demi teu malik bi afdalan subuh nu subuh li jelu Jumat berjamaah. Nah niki berarti maknanya adalah tidak meremehkan, tidak merendahkan solat yang lain. Lagu apa tebeng itu motivasi untuk memilih afdol-afdolnya solat, bukan dalam arti sudah tinggalkan sebagian, lakukan sebagian. Nah niki. Kemudian si kedua solat apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah niki hukumnya aslu sunnah adalah sunat, ya. Sunat doang, ya. Sunat doang, dia sampai wajib. Ukurannya membaca ayat sejadah imam. Ndek na sujud tilawah, ndek kembe-kembe. Cuman ndek temau padilat, mau sunat, ya, mau sunat. Ndek na berpengaruh tentang sah atau tidaknya solat. Cuman mau tepahala sunat. Ndek berarti lamun sunat kanggo tegawe, kanggo ndek. Lagu lamun tegawe apa mau tepahala sunat si pertama. Lengan Nabi itba' lin Nabi, ngikuti Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u aw la yasma'u. Nabi ndek nawah membaca surat sejadah dan tidak pernah mendengar surat sejadah illa yasjud, kecuali boleh sujud. Sujud apa? Sujud tilawah. Berarti pahadilatnya adalah tengikuti Pak Nabi. Mun wah ngikuti Pak Nabi berarti pahala sunat. Kemudian mun tembaca nu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya sunat tembaca nu maka teampunin dosa teh si Allah taala setiap tembaca nu. Nah niki diantara fadilatna teampunin dosa teh lek tembaca sujud tilawah nu. Piran sunat tembaca tilawah bilang tembaca Al-Quran arak sujud surat sejadah atau tendengah lek kaset pun sunat tu anu sujud sejadah. Misalkan dengah kaset tunu ngasih ya yasjudun sujud sid ya sunat lagu dende pas nele kandang manok tu sujud sejadah nu prot etain manok tu sujud ini lengat-lengat keju tahu tu ni tengah rurung tu dengah sejadah ngampang ya sujud tengah rurung pas tampes montor payuka. Artinya apa? Niki sunat ya sunat. Artinya mun dek de sempat gawe endende, lamun tegawe juga sunat. Nah kemudian ngomben tane misalkan di antara ayat surat apa al-alaq kan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai ujungnya adalah ayat sejadah fasjud waqtarib. Sementara itu akhir ayat ngomben data de sujud malik de tulak malik nganjang Allahu akbar malik ende ya. Leng ulama cukuplah ruku denu de niatang endah jari sujud tilawah sehingga pun dia bolak-balik Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bingung mau yau apalagi dia ngaji ya artinya fasjud waqtarib Allahu akbar ruku wah nah teniatang nu sebagai sujud tilawah. Sujud tilawah nu artinya ndek ne sampai sujud sampai tenunduk angotakanu sekedar leng ulama at-tahanni yakni apa sekedar tenunduk kang mueun teh doang ya sujud tilawah. Misalkan dengah side fasjud waqtarib lalu kita dengen doang wah ya itu namanya sudah tahiyat sujud tilawah. Lagu saya paling afdol ukurannya tembaca sajadah wajhi niki ndi wallahu a'lam. Terus ya si ketelu senina teh kancing teh berjamaah lek masjid. Apakah imam berjamaah imam tahu lek julu semamu senina ana nol mudi polis ini tahu ya maka itu tidak masyru', tidak disyariatkan ya. Si masyru' tersyariatan lamun tedan dua niki minimal lah jarak niki sejengkal kanca imam jengkel ya. Lagu posisi terekeng lamun dengan mame kancen tersekik maka posisinya wajib di kanan imam. Lamun nini sekik wajib posisinya di kiri. Nah lamun narak dengan datang maka makmum niki ambil posisi
mundur ampun jari sesap tangan imam ampun turut mundur le julu lagu dekat terusang misalkan nih sejengkal no bau masih lawan imam si paham ya maju agar apa agar seimbang satu sab itu dengan ukuran sujud nanti terus begitu seterusnya. Nah niki jari ndek ne taanjurang jauh ne imam le julu senina anu le mudilah kemai angen ya jangan ane tetap te sunat berjamaah saling berdekatan lamun tekan muhrim ti lamun dengan lain ja apalagi naingas dan mer so jauh-jauh sila ni kita jari modus dah arak tu nak berketuan lek kantor Pak Tuan Guru niki ibu-ibu niki sekit tiang doang kanggo nekanca berjamaah lagu ndek narantan tiang menghindar ya demen dengan terus ndek mele jauh-jauh nah jadi kata ulama itu bisa jadi haram sholatnya tapi sah sholatnya ya tersebut haruma sholatuhu wa yasihu sholatuhu haram sholatnya sah sholatnya ngerti sudah maksud ya sah sholatnya lagu ya haram saya nggak apa itu bukan muhrim dek nini wah dek negendak dikduk apalagi Assalamualaikum wajib pak ya kecuali jak papuk-papuk kayak kacan dan mereka mempapuk-papuk apa dah dikduk artinya apa yang mahallus syahwah leng ulama si arak tu berangan lah ngono dinde ya haram lagu tetap nesah sembahyang ya sampai segitulah antisipasinya ulah lamun kanca senina tu ja bende narak sudak dikduk budak dak dikduk ja ya molah doang karang terlanjut namun dengan lain kan lah nenek tidak melon aku jar imam bro nah sini dia jar imam ini ya handai nah ndi hatta dengan tunangan Quran dengan tunangan temesa dia nekang nah inilah kadang anu nundi kurang bagus kadang nikah anu langsung gabung ye nelek sekek sak dia neman berakat pada si bagus nu baris wah sini nu tayakam di jariang jelu akatna baru pesupu ya pesupu pedere nendek neman man wah saling kena ya Allah ya Rasulullah ya berarti apa ya maksiat bejulu kan maksiat bejulu baris julu ini tahan julu sekedar wah terima nah baru taekam nu si afdol dah ka ngumbe-ngumbe tan berdekatan wah terus bercubit-cubitan besila pelagi nah wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab masih ada sila jari leng ulama tiang atau tembok niki tidak termasuk memisah saf. Ndik termasuk misah saf. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada daruratul bina, darurat bangunan. Artinya ndik mungkin nganjang masjid mendenara tiang lagi ada alih juga tiang baras dulu berjamaah nih. Ini pun ini. Jadi ndek terekeng sebagai apa mutus sal. Jadi mbe abdolan lurusan wah sab nu dah kali luah tembok. Sepenting sab terekeng sab pertama misalkan nih. Nah nih nu kan lawang nu wah abdolan kejar le itu kejar le dalam nu ya. Sebagian ulama masih lamun wah bertembok sampai batas luar maka ukurannya nu wah pejulik lek mudin imam untuk mengikuti baris yang kedua. Sehingga afdol kita niki kadang solat menghadap tiang dengan Nabi dalam Sahih Bukhari niki sunat te sembahyang ngadep tiang ye sebagai sutra
bagi sutra sang anapin dia mungkin dengan liwat lek tiang dia mungkin ngaleh tiang endah ya, maka daka nesap niki tebait si tiang dia megat sap tetap netraikan supuk sap termasuk tembok, kecuali tembok si tahajatang ndik untuk menyambung sap karena dia tidak ada manfas. Mampas niki artinya adalah tempat tembus jalan menuju imam. Nah niki dia kanggu, misalkan ya ketutup jari sekali, dia ingat makmum, dia dengar suara imam, ini dia narak manfas, artinya dia narak jalan tembus tipa ngikutin imam, maka dia sah. Ya tersebut manfas, tempat tembus. Para marak dengan ninu, misalkan dengan ninu tertutup isi tembok, kemudian dia dengar suara imam, dia ingat makmum ukurannya pergerakan lek julu ngumbi, maka dia sah. Maka harus narak manfas minimal dengar suara atau arak ingatnya bergerak lek julu mengikuti imam. Jadi contoh. Nah niki wallahu alam. Cukup aja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، عمل لا يرفع، دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علوما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في تعليمنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا وذرياتنا. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.